is in this class number 34. We are in the chapter mathematical induction. It is a chapter in which every problem has a unique working rule, unique single working rule, ಒಂದೇ working rule. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್. ಸೊ 2-3 days ಗ್ಯಾಪ್ ಆದಮೇಲೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಮರ್ತಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ನಾನು 0 ಲೆವೆಲಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. MI in the sense mathematical induction, prove by mathematical induction is the meaning of this sentence. So the very first step, we have to take problem as P of n, nothing but principle of mathematical induction, which is in terms of small n. That is the meaning. So that is 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus dot 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 plus n cube is equals to n square into n plus 1 whole square divided by 4. We have to take the problem as P of n, but don't use here is equal to symbol. Yes, the very first step, put n is equals to 1. I won't go to write the step numbers. First 2 problems will ಬರ್ದಿದ್ದೇವೆ, ಅದೇನು ಬರೆಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ step numbers. Put n is equals to 1. Yes, this is n is equals to 1 in the sense it becomes P of 1. Don't use again is equal to here. What is meant by put n is equals to 1 in this left hand side? We have this much of terms in left hand side, is it or not? Then what is meant by n is equals to 1 in the left hand side terms? Take first term, that is the meaning. Which is the first term? 1 cube is equals to, what is meant by n is equals to 1 on RHS? Put n is equals to 1 directly in place of 1. N, that is 1 square. 1 square nothing but 1. 1 plus 1, 2. 2 square nothing but 4. Is it or not? Alige 1 cube 1 banto, 4 4 cancel, that is 1. Alige result is true for n is equals to 1. Result in the sense ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ. ನಾವು assume that result is true for n is equals to k, ಅಂದರೆ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ k ಹಾಕಬೇಕು. and we have to prove that, we have to prove that result is true for, ಇದು ಕಾಮನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ for all the problems, is true for n is equal to k plus 1. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, n ಜಾಗದಲ್ಲಿ k ತಗೊಳ್ತೀವಿ. This is the common sentence and common working rule for every problem. In this chapter we have more than 13-14 plus problems. For annual exam, one problem is compulsory. In this step, just we replace n by k. That is P of k is equals to 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus dot 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 plus k cube is equals to k square of k plus 1 whole square divided by 4. Call it equation number 1. To get equation number 1, we have to do simple thing. Replace n by k in every problem. So that such a equation is called equation number 1. Then we have to prove that result is true for n is equals to k plus 1. For that, there is a common working rule. Everybody knows. ಏನು ಸರ್ ಅದು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಮರ್ತೋಗಬಾರ್ದು. ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ಸಿ, ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಟರ್ಮ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು? ಇದೆಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಕಡೆ ಇರೋದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಇದು, ಅದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ರಫ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ರಫ್ ವರ್ಕ್ ಕಾಲಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್
ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಟು ಫೈಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ. ಎಲ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆ ಬರ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು? ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಏನದು? ಕೆ ಕ್ಯೂ ಬರೆದಿಲ್ವಲ್ಲ, ಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡಬೇಕು. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟು? ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಹಾಕಬೇಕು ಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ, ಫಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್, ದೆನ್ come to continuation of this step. If it is need not to simplify, directly substitute in the next step. So ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಡಿಂಗ್, ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಇಂಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದದು? ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ 1. ಆಯಿತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ, ಹಿಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇರ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಕ್ಯೂಬ್. ನಿಮಗೆ ಅದು ಬೇಡ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಇರಿಟೇಷನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಕಲರಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಕಲರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಾಟ್ 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 ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ನೋಡಿ ಇದು ಆಡಾಯಿತು, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ 4 ಪ್ಲಸ್, ನೀನು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡೋದು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಂಬಲ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇರಬೇಕು. ಏನದು? ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂಬ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಎಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಾಟ್ 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 ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೇವೆ ಒಂದೇ ಸಲ, ಅಂದರೆ ಈ ಟರ್ಮ್ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು, ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಈಗ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಳ್ತೇನೆ. ಆಗಲೇ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಂಬಲ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಂಬಲ್ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 4 ಟೈಮ್ಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಏನು ಮಾಡೋದು? ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ಅಗೈನ್ ವಾಟ್ ಟು ಡು? ವಿ ಆರ್ ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 2 such that wherever k in equation number 1 we should get k plus 1 in equation number 2. that is the working way of in every problem. ಈಗ ಏನಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸರ್ ನೀವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಷ್ಟೇ. ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂತದ್ದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೆಳಗಡೆ. ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸರ್ ಅಂದಾಗ, ಈಕ್ವೇಷನ್ 1ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲೇ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಕಾಣಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ವಿ ಆರ್ ವೇಟಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ಅದು ನೋಡಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಸ್ ಪಿ ಆಫ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 such that 1 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ 3 ಕ್ಯೂಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಾಟ್ 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 ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೋಡಿ. ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಿಯರ್? How to simplify this, sir? First we have to, after taking LCM, first we have to take anything common else. ಆ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಕಾಮನ್ ಇದ್ದಾಗ ತೆಗೆದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ನೆನಪಿರಲಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಏನೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರ. ಫರ್ದರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಾದರೂ ಬರುತ್ತಾ? ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ದ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ to continue after first equation to get the second equation. Common factor is the key point. ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೆ. ನೋಡಿ ಈಗ ನಾನು ಈ ಬೈ 4 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್? ಓನ್ಲಿ 2 terms. This is 1 term, this is 1 term. Is it or not? Out of those 2 terms, anything common factor we have 100%.
ನೋಡಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. ನೀವು ಅನ್ಬೋದು ಸರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನಾನು ಏನು ಬಯಸಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನೂ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ನಾವು, ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಸಾರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ಬೇಸಿಸ್ ಸೇಮ್ ಪವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್, ಮತ್ತೆ 3ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಈಗ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬೇ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರು ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಒಂದು, ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. Then please use the square bracket here to write the remaining terms. Here in first term we have take out k plus 1 whole square as a common factor. Then just we left with only k square, that's all. Only k square. Only k square. In this term we have 4 we did not take common factor because first term it is not there. 4 k plus 1 whole cube ಅಲ್ಲಿ k plus 1 whole square ಆಚೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನಿಲ್ಲೇ k plus 1 ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. Why sir? There is a cube. We have take k plus 1 whole square as a common factor. Then we should left with k plus 1 inside the bracket. ಅಲ್ವಾ? ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಚೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಆಫ್ k plus 1 such that 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus dot 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 plus k plus 1 whole cube is equals to listen carefully k plus 1 into ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು k square plus 4k plus 4. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಸಾರಿ ಕೆಲವರಿಗೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಮರ್ತೋಗಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮರ್ತೋಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ದಾಕ್ತೀನಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಪಿ ಆಫ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫ್ರೀಯಾಗೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದು ಬರೀತಿದ್ದಾಗ ಆಗ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು, ಆಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಫ್ರೀಯಾಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಇದನ್ನು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪಿಂದ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನೊಂದು ಗುಡ್ಗುರು ತಿಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು ಸರ್ ಅದಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ರಿ ನೋಡಿ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಮಥಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಕಷ್ಟವಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು ಅನ್ನೋದು ಕಷ್ಟವಾದರೆ ಹಾಗೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಟರ್ಮನ್ನು ಬೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ರಿ ನೋಡಿ, ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರೀಬೋದಾ? ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ನೀವು ಬರೆದ್ರು? ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ 4 ಅಲ್ಲೋ ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ 2ab 2 ಇಂಟು ಕೆ ಇಂಟು ಬಿ ಅಂದರೆ 2ab, ಎ ಅಂದರೆ ಕೆ, ಬಿ ಅಂದರೆ 2ab 2 ಇಂಟು ಕೆ ಇಂಟು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 4k ಆಯಿತು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವೇನೋ ಬರೆದುಬಿಟ್ರಿ ಸರ್ ನೀವು ಮಾಸ್ಟ್ರು, ನಮ್ಮ ಗತಿ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋರಿಗೆ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಕೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಿಜನಾ? ಇನ್ನು ಈ ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದೆ. ಈಗ ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಸ್ 1 ನಾವು ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒನ್ಗಳಾಯಿತು? 2 ಒನ್ಗಳಾಯಿತು. 2 ಒನ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 2. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಇದೆ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬಂದಿದೆ. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಕೆ ಇದೆ, ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರಬೇಕು. ಈ ಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟಾಯಿತು?
k+2 ಅದು k+2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್, ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವತ್ತು. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ k+1 ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟಿಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋ. ಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ k+1 ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ +1 ಇದೆ, k+2 ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಬ್ಲೈಂಡಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬೇಡ. ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ನೀನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಐ ಆಮ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಪಿ ಆಫ್ k+1 1³ + 2³ + 3³ + ಡಾಟ್ 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 k+1 ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇದು k+1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು k+1 ಬರೀತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರು? ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡವಾ? ಏನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಸರ್? ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಮೊನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗೂ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಎಂಥದ್ದು ಸರ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆ ಇದೆಯೋ ನಮಗೆ ನೋಡಿ, ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ k+1 ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ನೋಡಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್? k². ವಿ ಹ್ಯಾವ್ k+1 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. What is there here in equation number 1? We have k. In that place k+1. This +1 is as it is. Is it or not? So, if we call the last step as a equation number 2 as per the working rule of every problem in this topic, you should you are going to be a conclusion. What is that? Wherever k in equation 1, there is a k+1 in equation number 2. That is the common step and common working rule and common climax of the every problem in this topic. That is wherever k in equation number 1, there is a k+1 in equation number 2. Therefore, by mi, result is mi n beda using mathematical induction is the last step. Therefore, result is true for n is equals to k+1. Hence, by mathematical induction, what is meant by capital Mi? Mathematical induction, result is true for all natural numbers athwa z plus positive integers. Result is true for all natural number or all positive integers. In textbook they are using the result is true for all positive integers ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್ಸ್ n ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಇದರಲ್ಲಿ 0 ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ 0 ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬೋತ್ ದಿಸ್ ಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ n or z plus as it is. So in this topic for annual examination you are getting a 5 marks problem only. Other than annual examinations, whatever we will going to do the tests or midterm or first term test or second term test, they will ask 2 questions because less syllabus, they have to manage 100 marks. So repetition is there in the taking of the problems in particular chapter. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ಅವರು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಆ್ಯನ್ಯಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ನಾನು ಏನು ನಿಮಗೆ 10 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲು. 1-2-3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ನನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಡ ಸಾರ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀರ ನೀವು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್. ಎಸ್, ಇನ್ ಡೆಮೋ ಕ್ಲಾಸ್, ಇನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಮುಗಿಸಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಟಾಪಿಕ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಸರ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋಲಿರೋದೇ ಥರ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಫಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ನಾವು 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೌ ವಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 4. ಎಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Problem is written in terms of Pn also. Sir, then you are using is equal to here. We have to take such that that's all. 2 power n greater than n. Yes, please. What is the first step? Put n equals to 1. P of 1 such that
2 power 1 greater than 1. That is implies 2 greater than 1. Is equal to ಬರಲಿಲ್ಲ. Please go back to first step of every problem. Please recall that situation. ಏನು ಬರೀತಾ ಇದ್ದು ನಾವು ಈಗ 1 is equal to 1 ಬರುತ್ತೆ, 3 is equal to 3 ಬರುತ್ತೆ, 6 is equal to 6 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ನಾವು. ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಬರೀತಾ ಇದ್ದ ಹೊರತು ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಅಯ್ಯೋ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ, ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದ್ರೇನು ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಬಂದ್ರೇನು, ಏನು ಬರಬೇಕು, ಟ್ರೂ ಬರಬೇಕಷ್ಟೆ. 1 is equal to 1 ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾವು, ಟ್ರೂ. 3 is equal to 3 ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀನು, ಟ್ರೂ. 6 is equal to 6 ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಟ್ರೂ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 2 greater than 1 ಒಪ್ಕೊಳ್ತೇ ಇಲ್ವಾ ನೀನು? ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ರೂ ಅಂತ ಬರೀ ಸಾಕು. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಟ್ರೂ ಆಗಬೇಕಷ್ಟೇ, ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 3 is equal to 3 ಈಕ್ವಲ್, ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೂ. 6 is equal to 6 ಈಕ್ವಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಟ್ರೂ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಟ್ರೂ ಬರಬೇಕೇ ಹೊರತು ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಜಸ್ಟ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎನ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಅಂತಾನೆ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೌದಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನ ಕೊಡ್ರಿ ಪ್ಲೀಸ್. ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್, ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಟ್ರೂ ಫಾರ್ n is equals to 1. Is it or not? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ಯೂಮ್, ಇದು ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರೆದಿದ್ನೋ ಇಲ್ವಾ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್, ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಷ್ಟೇ, ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ n is equals to k. We have to prove the result is true for n is equals to k plus 1. ಈಗ ನಾವು p of k is equals to 2 to the power of k greater than k ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. that we call it as equation 1. ಈಗ adding next term to get next term ಅನ್ನೋದನ್ನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಟು ಗೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರೀಲಿಲ್ಲ? ಎಸ್, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತಿದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ, ಎಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ, ಇರೋದೇ ಒಂದು ಟರ್ಮ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹಾಕ್ತಿದ್ದು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ತಗೊಂಡು, ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ತಗೊಂಡು, ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಕೆ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಕೆ ಪವರಲ್ಲಿದೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮಿ, ಕೆ ಜಾಗದ ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಪವರಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1. ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಏನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪವರನ್ನು ಪವರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆನ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ. ಎಸ್, ಎಲ್ರಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಥ್ರೋಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಇಲ್ಲೆರಡೂ ಕಡೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಥ್ರೋಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಸ್ ಸೇಮ್ ಪವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್ ಅನ್ನೋ ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿ 2 ಪವರ್ ಕೆ ಬಿಕಮ್ಸ್ 2 ಪವರ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾಯ್ತಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆವಾಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಬೇಸಿಸ್ ಸೇಮ್ ಪವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೆ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ತಾನೆ. 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂದರೆ 1 ಟರ್ಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು 1 ಟರ್ಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಿ ಆಫ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಈಗ ಬೇಸಿಸ್ ಸೇಮ್ ಪವರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಡೆಡ್.
ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ 2k. ಆಮೇಲೆ ಪಿ ಆಫ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸಚ್ ದಟ್ 2 ಪವರ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ? ಇದನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬರೀಬೋದು ಸರ್. ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಂತ ಕರೆದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ವೇರ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಟ್ರೂನಾ ಫಾಲ್ಸಾ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇದಿಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಈಸ್ ದಿಸ್. ನೀವು ಇನ್ನೇನು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ನಾವು ಬರೀಬೇಕಿಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಪಿ ಆಫ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸಚ್ ದಟ್ 2 ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರೆದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲಿ, ಸರ್ ಏಕಾಏಕಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆನ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಾಡಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಏನು ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನೋ, ಏನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊಡ್ತಿದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಕಮಿಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಏಕಾಏಕಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಇದ್ದದನ್ನು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಎಲ್ಲಿ ಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆಯೋ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು, ಅವಾಗೇ ನಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಆದಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ. ಸರ್ ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಬಾರ್ದು, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅದಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಹೌದು, ನಾನಿವಾಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸರ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟೇ ಮಾಡಿದಾರಲ್ವಾ, ಇನ್ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಕವರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಸಿಂಬಲ್ ಇದೆ? ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಇದು ಬರೆಯೋಕ್ಕಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು, ಸಪೋಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆನ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆನ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಇದು ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಹೆಂಗಾಗಲ್ಲ ಸರ್, ಹೇಳಿ ನೀವೇ. ನೋಡಿ, ಕೆಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಈ ಕಡೆ ಬರೋ ಟೋಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವೇ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಹೊರತು ಇದು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನೀವು? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗೆ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10 ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ಆಗ 20 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 11, ಹೌದಾ ಸರ್? 10 ಆಯಿತು. ಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4 ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್, 4. 8 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ನೋಡಿ ಸರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 11 ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. 22 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 12 ನೋಡಿ. ಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 10 ತಗೊಂಡೆ, 20 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 11. ಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4 ತಗೊಂಡ್ರೆ 8 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 5. ಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 11 ತಗೊಂಡ್ರೆ 22 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 12. ಇವೆಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಎಲ್ಲ, ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಮೀನಿಂಗ್ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಫಾರ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟಿಜರ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದೇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ 10 ತಗೊಂಡಾಗ 20 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 11 ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹೆಂಗೆ 20 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 11? 20 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 11 ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, 8 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, 22 ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 12 ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಈಸಿ. 22 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 11 ಅಂದರೆ ಹೊಡಿತೀರಾ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆನ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವಾ ಅಂತ. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು? ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಬಲ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ವಿತ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂಡ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಫಿನಿಶ್, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತದೋ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 and 2. ಸರ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಬರೀತೇವೆ ಸರ್? ನಾವೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ವಿ ಡಿಂಟ್ ಎನಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ನಾವಿಲ್ಲೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಹಿಯರ್. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ರಿಟರ್ನ್ ಹಿಯರ್. ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರ್ದಿಲ್ಲ ನಾವು.
ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಯಾವತ್ತು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದ್ರ ತಗೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಹೆನ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ n is equal to k plus 1 ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದು. Therefore by mathematical induction result is true for all ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ z ಪ್ಲಸ್ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಬರೆದ್ರೇನೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವೈ k plus k becomes k plus 1 here. How? Why? Both are same. k plus k ನ k plus 1 ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು? ಟು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ 1. ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ತಪ್ಪು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಟು ಕಂಪೇರ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಬರ್ಕೋಬೋದು ಸರ್. ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್ 5 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್? ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ದಿಸ್. A similar problem. Every problem is similar to each other. There is a common working rule for all the problems. So what is the first step? Put n is equals to 1. This is the common step for all the problems. We are getting p of 1 such that 1 plus 3 plus 3 square plus dot 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 plus 3 to the power of, oh sorry, I have done a mistake here. What is meant by n is equals to 1 in the left hand side in the sense take first term only. ಅದೇ ಇನ್ನಿದೆ ಯಾವುದು ತಗೋಬಾರ್ದು, ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೋಗಿದೆ ನಿನ್ನ. ಎಸ್ 3 to the power of 1 minus 1 by 2, that is 1 is equals to, what is 3 power 1? 3. 3 minus 1 2. 2 by 2 1 ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಾವು. ರಿಸಲ್ಟ್ 1 is equal ಅಂತ ಬರೆಯಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಪ್ಪಾಗ್ತಿತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಏನದು? ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ n is equals to 1. Sorry. Result is true for n is equals to 1. Now assume that result is true for n is equals to k. We have to prove result is true for n is equal to k plus 1. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅರ್ಥ n ಜಾಗದಲ್ಲಿ k ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ. In place of n put k. That is equation 1 plus 3 plus 3 square plus dot 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 3 to the power of k minus 1 is equals to 3 to the power of k minus 1 divided by 2. Call it equation number 1. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಬರೆಯೋದು ಸುಲಭ. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪಿ ಆಫ್ ಎನ್ ತೊಗೊಂಡಿರಬೇಕು, ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಕೆ ಎನ್ ತೆಗೆದು ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡೋದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ನಮಗೆ ಪವರಲ್ಲಿ ಕೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ ಟು ಗೆಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಬರೀಬೇಕನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಆ್ಯಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ ಟು ಗೆಟ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪವರಲ್ಲಿ 3 ಪವರ್ ಕೆ ಮೈನಸ್ 1 ಇದೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದು, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಬೇಕಾದರೆ ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಪವರ್ ಕೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 3 ಪವರ್ ಕೆ ಮೈನಸ್ 1. ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. In previous problem, there is a single term, is no term to addition for this. ಅದು ಪವರ್ ಕೆ ಯಲ್ಲಿದ್ದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇರೋದೇ ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಥ್ರೋಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದೆವು. ಇಲ್ಲಿ 1 ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಡಾಟ್ 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 ಇರೋದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, 1 ಪ್ಲಸ್ 3 ಪ್ಲಸ್ ಡಾಟ್ ಡಾಟ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆ ಥರ ಇರೋದಕ್ಕೆ
ನಾವು ಎರಡೂ ಕಡೆ 3k ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಥ್ರೋಟ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 2k ಇಂಟು 2 ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ 2k+1 ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ k ಇದ್ದಿದ್ದೇನಾಯಿತು? k+1 ಆಯಿತು. ಏನು ಮಾಡಿದಾಗ? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದಾಗ. ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ? ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ. ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 100% ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 4 and 5. ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಥ್ರೋಟ್ ಬೈ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ, ಟು ರೈಸ್ ದ ಪವರ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಆಸ್ ಎ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಅವಾಗ ಇದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್. ಆಫ್ಟರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್ ಬೈ 2, ವಿ ಗೆಟ್ 2k into 2, that is equals 2k+1. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಹಿಯರ್. ನೀನು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪವರಲ್ಲಿ ಕೆ ಇದೆ ಸರ್, ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಥರ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬೇರೆ ಥರ ನೀವು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪವರ್ ಕೆ ಇದೆ, ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಟೈಪೇ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತೇನಾದರೂ ನೀನು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ನಿನಗೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 3 ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಆಗುವಂಥ ಡ್ಯಾಮೇಜಸ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಆ 3 ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಆಗ ಯು ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ +1 ಇನ್ 3k-1 ಟರ್ಮ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ 2k+1, ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ 3 ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೋಯ್ತು, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಆಯಿತಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು ಸರ್ ಅಂದರೆ, ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ರಾಂಗ್, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 3 ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಇದು ಎಲ್ಲದನ್ನ ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ವೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎನಿ ಟು ದಿ ಪವರ್ ಆಫ್ 3k+1. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ? ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್? 3 to the power of k-1. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಇದು ಒರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ವಿಡಿಯೋ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಏನು ಸರ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಸರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವಾಗ ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಪವರಲ್ಲಿ ಕೆ ಇದೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಥ್ರೋಟ್ ಬೈ 3 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಥ್ರೋಟ್ ಬೈ 3 ಅನ್ನೋದು ಈ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗಂಗಿದ್ರೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟು ಮಾರ್ಕ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ರಾಂಗು? ಈ 3 ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೂ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಇತ್ತು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲೇ ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್. ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೇಳೋದು ಮರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಅದೇ ಯಾವುದು ಆವಾಗಲೇ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಲೀವ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಫಾರ್ ಕೆ. ಫಸ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದ ಇದೇ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್? ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಆಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಫಾರ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನಂಬರ್ 1, ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ LHS. ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಟರ್ಮ್. ಇದೆಲ್ಲ LHS ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಕಡೆ ಇರೋದೆಲ್ಲ LHS, ಇದೆಲ್ಲ LHS. ಇದರಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವುದು? ಇದೇ ಬರೋದು. ಅದು ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾಮನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಡ್, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ k+1 ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ವಿಡಿಯೋಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಇದು 3k-1 ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಹೌದಾ? 3 ಇದು ಕಾಮನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರೂಲು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋವಾಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ತಗೊಂಡು ಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಡಬೇಕು. ಇವಾಗ ಅದು k+1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದಾಗ k+1 - 1 ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 3k ಆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ 3 to the power of k
ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇತ್ತಂತೆ, ನಾನು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1. ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಾಟ್ 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 3 ಪವರ್ ಕೆ ಮೈನಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 3 ಪವರ್ ಕೆ. ನೋಡಿ, ಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಇದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಟು ಕಾಪಿ ದ ಡೆಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ LHS, leave the space for k and fill k place as by k plus 1. Refill k place as by k plus 1. If you need to simplify, we should simplify and write then to add. If is need not to simplify, copy as it is just like in the problem number 3. ಈಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಪವರ್ ಕೆ ಮೈನಸ್ 1 ಬೈ 2 ಪ್ಲಸ್ 3 ಪವರ್ ಕೆ. If you want to anything next term for the equation number 1, it should be added in the direct of divided by symbol, in the direction of divided by symbol, in the position of divided by symbol. ನೋಡಿ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಸಿಂಬಲ್ಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ತಪ್ಪು ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪಿ ಆಫ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 is equals to 1 plus 3 square plus dot dot dot. Now we can jump this last but previous term. We can write direct k is equals to 3 to the power of k minus 1 plus 2 into 3 to the power of k divided by 2. Yes, continue ಮಾಡೋಣ. k plus 1 such that 1 plus 3 square plus dot 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 plus 3 to the power of k is equals to, let me try to simplify. ಇಲ್ಲಿ 2 3s are 6 ಅಂತ ಯಾರು ಬರೆಯಬಾರದು. ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ 2 3s are 6. ಪ್ಲೀಸ್ ಲಿಸನ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. We can write the rearrangement like this: 3 to the power of k plus 3 to the power of k minus 1 divided by 2. Just I have rearranged. How? 2 times 3 power k written in the first, plus 3 power k written in the second place, minus 1 as it is copied in the third place. ಹೌದಾ? Yes. Now p of k plus 1 such that 1 plus 3 square plus dot 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 plus 3 power k ಹಾಗೆ ಇರಲಿ is equals to, see here, this arrangement is important. I have written 3 power k terms once. ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಇರಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಪೇಪರ್ಸ್ ಆದರೂ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮಗೆ. Shall we take 3 power k as common from first 2 times? Exactly. 3 power k is common. ಎಷ್ಟು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು? ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನು? 3 ಪವರ್ ಕೆ. This is not common for minus 1. Minus 1 separate. After taking 3 power k as a common, we should left with 2 here. Is it? ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್? 3 ಪವರ್ ಕೆ ಆಚೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಇರಲ್ಲ, ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಉಳಿತದೆ. ಹೌದು, ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಆಕ್ಸರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇವೆರಡರಲ್ಲೇ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಾಕಬೇಕು. ಮೈನಸ್ 1, ಈ ಮೈನಸ್ 1ಗೆ 3 ಪವರ್ ಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ, ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಪವರ್ ಕೆ ಇಲ್ಲ, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2. Is it or not? Next, I will going to change the ink here to avoid the confusion. P of k plus 1 such that 1 plus 3 square plus dot 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 3 ಪವರ್ ಇದು k plus 1 minus 1 ಬರೀತಾನೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ತಾವು, ಅಡಿಷನ್ ಬೈ 1 ಮೈನಸ್ ಬೈ. ಯಾಕೆ ಸರ್? ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದು. ಎಸ್ ಇದು 3 to the power of k into 3 minus 1 divided by 2. ಹೆಂಗೆ ಬಂದು ಸರ್? 33 ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು 3 ಪವರ್ ಕೆ ಕಾಮನ್ ಬಂದಮೇಲೆ 2 plus 1, ಇಲ್ಲಿ 2 ಉಳಿದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಈ 1 ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿರೋದು, ಈ ಮೈನಸ್ 1 ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಏನು ಇರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 1 is there like that. Yes, is it or not? Yes. Now
now that is equals to ನೋಡಿ p of k plus 1 such that 1 plus 3 plus 3 square plus dot 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 3 power k plus 1 minus 1 plus 1 minus 1 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯ. ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಬರೋದು ಸರ್? ಟು ಕಂಪೇರ್, ನನಗೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ ಇವಾಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರದೆ. ಏನು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ ಸರ್? ದಟ್ ಈಸ್ 3 power k plus 1 minus 1 is equal to bases same powers can be added. Is it or not? Bases same powers can be added. Call it equation number 1. ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಲ್ಲ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಟುಗೆದರ್ 2 steps ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ನಾನು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಎವರ್ ಏನದು ವೇರ್ ಎವರ್ ಕೆ ಇನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2. therefore result is, ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸದೇ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ true for n is equals to k plus 1. hence by mathematical induction, hence ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್, ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೀಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸೇ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಈಕ್ವೇಷನ್ 1ಗೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಈ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಈ 4 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಯಾರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ದಾಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗಿನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗಲ್ಲ. Problem number 6 here, similar problem. Every steps are as it is copied from previous 5 problems. That is, put n is equal to 1. What is meant by n is equal to 1 in the sense left hand side? Take first term. Now listen carefully. In first term there is a product of 2 terms. Everybody listens here. This is not 1.2. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ 2.3. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಕೆಲವರು ಯಾವುದೋ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಸಾರಿ ಇಂಟು ಸಿಂಬಲ್ ನಂಗೆ ಡಾಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 into 2 2 ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ, ಇದು 2 into 3 6 ಲೆಕ್ಕ ಇದು, ಇದು 3 into 4 12 ಲೆಕ್ಕ ಇದು. ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಂಬಲ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್, ಡಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ ಹಿಯರ್. ಡೋಂಟ್ ರೀಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ put n is equals to, it is not x. Don't treat it as x. This is n. There is no x here. Yes. What is meant by put n is equals to 1 in the LHS? What we did in previous 5 problems, we are taking first term. First term in the sense not only 1. 1 into 2 complete. Again I will question you, this is not 1.2. 1 into 2 complete is the first term. That is 1 into 2 first term. So left hand side is over. Then we don't take any second term onwards on LHS for the continuation. Is equals to, please, that is equals to, yes, what is meant by n is equals to 1 on RHS? Directly put n is equals to 1 in the place of n on RHS. That is in place of 1 nothing but that is 1 plus 1, 1 plus 2 divided by 3. Now 1 into 2 is equals to, after simplification numerator as, the first bracket term becomes 1 plus 1 2, the second bracket term becomes 1 plus 2 3, 2 3 is a 6, that is 6 by 3, nothing but 1 into 2 how much 2, 6 by 3 how much 2. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೇಮ್ ಬಂತು, ನಮಗೆ ಟ್ರೂ ಬರಬೇಕು, ಈಕ್ವಲ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಇದು ಟ್ರೂ ಆಗಬೇಕು. 2 is equals to 2, ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಟ್ರೂ. ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ therefore ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ n is equals to 1. ಟ್ರೂ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕೆ ಹೊರತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಫಾರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಯು ಆರ್ ಫೇಸ್ಡ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 4 ಲೈಕ್ ದಟ್. 2 power n greater than 2 ಇತ್ತು ನೋಡಿ, ಅಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಿಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂ ಫಾರ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕೆ ಹೊರತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಎಸ್,
then we go to that assumption step. Assume that the result is true for n is equals to k. We have to prove that result is true for n is equals to k plus 1. Is it or not? Yes. For corresponding to that, what we have to do, wherever n in given equation, that is given problem in itself, put n is equals to k. That is easiest step. 2 into 3 plus 3 into 4 plus k into k plus 1. We have to use here plus. There also we should use plus. Is equals to k into k of 1 plus k of 2 divided by 3. Call it equation number 1. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಎನ್ನನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೆ ಅಂತ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರೋರು ಇನ್ನು ಅವ್ರು ಬದುಕು ವೇಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಫೇಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಕಾಪಿ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಪ್ಲಸ್ 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 ಅಂತಿದೆ. ಸಿಂಗಲ್ ಟರ್ಮ್ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೆಂಗೆ ಸರ್? ಟೇಕ್ ದ ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಯಾವುದು ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್? ಯಾವುದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇದೆಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್. ಏನು ಡೆಡ್ ಎಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಕೆ ಆಫ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1. ಏನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು? ಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಅದೇ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಕೆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಕೆ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನಿದೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರ್ದಾಕಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವೈಲ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಏನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರೀಬೇಕು. ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಅದು ಕೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬರೀತಿದ್ರೆ ಸರ್ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಸರ್ ಅಂದಾಗ ಪೂರ್ತಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಈ ಥರ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 2. ಹೇಗೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಲಸ್ 1 ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ 1. ಈ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ. ಇದು ರೂಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. ವೇರ್ ಎವರ್ ಕೆ ಇನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್, we replace that by k plus 1, and if it is need to simplify and write. If it is need not to simplify, don't simplify. ಪ್ಲೀಸ್ ಹಂಗೆ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಬೇಡವಂತ? 1 + 1 ಯಾರು ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರಾ? 1 + 1 ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಬರೀತೀಯಾ? ನೀವೇ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್ 1 + 1 ಯಾಕೆ ಸರ್ 2 ಬರೆದು ಬಿಡೋಣ ಅಂತ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಅಡಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಲರಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಆ್ಯಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಯಾವುದಾದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮು k plus 1 into k plus 2 on both sides of equation 1. Is it or not? ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಮಗೆ ಅವಾಗ? ಒಂದು ಟರ್ಮು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು. ನೋಡಿ ಆ್ಯಡ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆ ಇದ್ದದ್ದು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 + 2 1 ಸಾರಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + ... ಎಸ್, ಇದು ಕೆ ಆಫ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಹಾಗೆ ಇರಲಿ, ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಫ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹೌದಾ? ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಮಗೆ ಜಾಗ ಸಾಕೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಬರೆದ್ರೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒರಿಜಿನಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಕೆ ಆಫ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಫ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಹಾಗೇ ಬರೆದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಂಬಲ್ಗೆ ಎದುರುಗಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ? ಇದೇ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ, ಇದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ, ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಆಫ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಅದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಫರ್ದರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಎಸ್ ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪಿ ಆಫ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1. ಹೌದಾ? 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4 + ... ಈ ಟರ್ಮ್ ಎಗರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಹೇಳಿ? ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 × ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 2 ಬರ್ಕೊಳ್ತೇನೆ.
ಕೆ ಆಫ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಕೆ ಆಫ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ 3 times ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಗೆದಿರೋದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್? ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸಿಂಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ಮ ತಪ್ಪು. ಈ 3ನ ಈ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಸಚ್ ದಟ್ 1 into 2 ಪ್ಲಸ್ 2 into 3 ಪ್ಲಸ್ ಡಾಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಪ್ಲೀಸ್ after taking LCM we have to try to take something as a common. That is the easiest way to continue and to get the equation number 2. ಆಯಿತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಟರ್ಮ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಟರ್ಮ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಟು ಕಾಮನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಉಳಿತದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಇನ್ನಿಲ್ಲೇನಾದರೂ ಉಳಿದಿದೆಯಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಉಳಿದಿದೆ. ಯಾವುದು? ಈ ಕೆ. ಇವೆರಡು ಎಲ್ಲೋಯ್ತು ಸರ್? ಆಚೆ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಉಳಿದಿದೆಯಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಉಳಿದಿದೆ ಸರ್. ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಶಲ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 2? ನೋ, ವಿ ಶುಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ. ಅದು ಯಾಕೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಸಚ್ ದಟ್ 1 into 2 ಪ್ಲಸ್ 2 into 3 ಪ್ಲಸ್ ಡಾಟ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಂಟು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಟು. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಂತಲೇ ಬರೆಯೋಣ 2ನ. ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈ ಟರ್ಮು, ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಈ ಟರ್ಮು, ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಈ ಟರ್ಮು. ಮತ್ತು 1 ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1 3 ಸಲ ಬರೀಬೇಡ, ಬರೆದ್ರೆ ವೇಸ್ಟು, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಇದ್ರ ಜೊತೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನಮಗೆ? ಕೆ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬಂತು. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ನಮಗೆ? ಕೆ ಇದೆ, ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬಂತು. ಈ ಪ್ಲಸ್ 1 ಇಲ್ಲೇ ಕಾಪಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಈ ಪ್ಲಸ್ 1 ಈ ಪ್ಲಸ್ 1 ಸೇಮ್. ಈ ಕೆ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬಂತು. ಇದು ನಾವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಬೈ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಅದೇ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ? ಕೆ, ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಸರ್ ಪ್ಲಸ್ 2 ನೋಡಿ, ಪ್ಲಸ್ 2 ಹಂಗೆ ಕಾಪಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ 2 ಇದೆ, ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ಹೆಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಸರ್? ಇದು 3 ಬಂದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು 1 ಪ್ಲಸ್ 2 ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಟು ಕಂಪೇರ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ 1. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಪೇರ್ ಹಿಯರ್? ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಷ್ಟೇ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್? ಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್? ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1 ಪ್ಲಸ್ 1. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಕೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 1. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವೇರ್ ಎವರ್ ನೀನು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಬಿಟ್ಟು ಬರೀಬೇಕು ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ. ಅಥವಾ ನೀನು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೋಬೋದು ಪೆನ್ನು. ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಬ್ಲೂ ಪೆನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆನ್, ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ವೀವಿಂಗ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ನೋಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೆ 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 ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಸಾಕೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಸಲ, ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಕೂಡ ಕಲರ್ ಇಂಕ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೋಬೋದು, ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೇರ್ ಎವರ್ ಕೆ ಇನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 there is a k plus 1 in equation 2. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್, therefore result is true for n is equals to k plus 1. Hence by mathematical induction, result is true for ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಅಥವಾ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಾಕು, ಅಥವಾ ಝೆಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಾಕು, ಅಥವಾ ಆಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಾಕು, ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ we completed 6 problems. Whatever we follow the working rule, common working rule for all the
these 6 problems, the same thing will going to apply the remaining next 6 or 7 problems. Out of these 13, 14 plus problems, for annual examination, one question is compulsory. For all the problems, the same working rule is followed.